کیونکہ آپ نے واپس وہاں امن کو لے کے آنا، اس کو پائیدار کرنا ہے، لوگوں کو تحفظ دینے. اگر آپ یہ عوام کام نہیں کریں گے اور ان کی جو بھی سیاسی مسائل ہیں ان کو نہیں ٹھیک کریں گے تو کیا ہوگا؟ معاملات خراب ہوتے رہیں گے. اسی لیے اس وقت جو میڈیا اشتہار نے کہا وہ درست کہا ہے. آپ اچھا ماری صاحب، سوری ٹو انٹرپٹ یو، جیسے کہ آپ نے کہا کہ ظاہر سی بات ہے اس کے بعد یہ گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے کہ ان چیزوں کو مینٹین کرے. 3 ماہ میں ہم نے دیکھا ہے کہ 70% جو دہشت گردی کے واقعات ہیں وہ کے پی میں ہوئے، اور ڈی جی نے یہ بھی کہا کہ جو گورننس ہے وہ باقی صوبوں میں بہتر ہے ایز کمپیئر ٹو دا کے پی، اسی لیے یہ معاملہ جو باقی صوبوں میں نہیں ہو رہے ہیں لیکن کے پی میں بہت زیادہ ہو رہے ہیں. دیکھیے ظاہر سی بات ہے، اگر آپ جو ہے دہشت گردوں کو پیسے دیں گے کہ آپ ہمارے تحفظ کریں، سیاسی طور کے اوپر آپ اس کو ایکسیپٹ کریں گے کہ ٹھیک ہے اگر ہمیں کچھ نہ کہا جائے لیکن باقی لوگوں کے اندر جو بھی دہشت گردی آپ کریں تو یہ باتیں چھپتی تو نہیں ہے. نہ یہ سیکورٹی کانٹیکس میں چھپتی ہے، نہ یہ سیاسی طور پہ چھپتی ہے، اور نہ ہی یہ تحقیقاتی طور پہ چھپتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کچھ نہ کچھ اسپیس کریٹ کر دی ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ ظاہر ہے پارلیمنٹ کے پاس بہت طاقت ہے، صوبائی پارلیمنٹ کے پاس بہت زیادہ طاقت ہے، اور 18ویں ترمیم کے بعد جو ہے تمام جو پولیس کی طاقت ہے وہ صوبوں کے پاس ہے. تو آپ ان کو فعال کریں. سی ٹی ڈی جو ہے کے پی کی، آپ نے کیا ان کو اتنا فعال کیا ہے کہ اس ان تمام چیزوں کو ہینڈل کر سکے؟ جو ڈرگس کے ساتھ انٹرفیس ہے اس کے لیے آپ نے کچھ کیا ہے، آرگنائز کرائم کے ساتھ کچھ کیا ہے، آپ نے روڈ بنائی ہیں، آپ نے کوئی چیز کیا، ہسپتال دیے لوگوں کو، آپ نے لوگوں کی سسٹم کو زیادہ پارٹیسپیٹ کیا، یا آپ نے صرف انٹرنیٹ کے اوپر بیٹھ کے صرف یہ کہا ہے کہ کون اس چیز کے لیے ذمہ دار ہے اور کون بات کرے؟ کسی دوسرے ملک کے دشمن کے ساتھ آپ کیسے بات چیت کر سکتے ہیں؟ لیکن جو مسائل آپ کے ہیں ان کو آپ نے خود ڈھونڈنا ہے. جو مسائل آپ کے دشمن کے ساتھ ہیں وہ آپ دشمن کے ساتھ حل کریں گے، چاہے طاقت سے کرتے ہیں چاہے آپ اپنے افسر رسوخ سے کرتے ہیں، وہ ایک اور فیصلہ ہے. لیکن ایک بات جو واضح ہے وہ یہ ہے کہ بلوچستان سے لے کے کے پی سے لے کے پنجاب سے لے کے سندھ تک تمام جو پاکستانی عوام ہیں ان سب کے اندر ایک بہت بڑی ذمہ داری آپ کی صوبائی حکومتوں کی بھی ہے کہ وہ اس بات کو سمجھیں کہ ان کی جان و مال کا تحفظ ان کی ذمہ داری ہے، اور ان کی سیاسی جو ہے ساخت اور ان کی سروائیویبلٹی کے لیے ایک امپورٹنٹ فیصلہ ہے کہ وہ عوام کو کچھ جواب دے ہیں. صحیح، ٹھیک ہے. اچھا ماری صاحب یہ بھی فرمائے گا، جیسے آپ نے سی ٹی ڈی کی بات کی نا، تو یہ تو ڈی جی نے کہا کہ 2014 اور 2021 میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پولیس کو سٹرونگ کرنا ہے، کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کو مضبوط کرنا ہے. پھر انہوں نے کہا کہ تعداد ہی آپ نے اگر صرف 3200 رکھی ہے تو پھر اس کو کیسے کاؤنٹر کیا جا سکتا ہے؟ دوسری چیز اسپیشلی اگر کے پی کا ہی ہم ذکر کر رہے ہیں، انٹرنل اور ایکسٹرنل دونوں محاذوں پہ کے پی کو اس وقت مشکلات کا سامنا ہے. اس میں بڑی واضح چیز انہوں نے کی کہ کوئی بھی فرد، وہ کوئی بھی عہدے پر ہو، کسی بھی جماعت سے اس کا تعلق ہو، لیکن اگر وہ دہشت گردی کو سپورٹ کر رہا ہے، اس کا سہولت کار ہے تو اس کے خلاف کارروائی ہوگی. یہ بھی پیغام انٹرنلی لوگوں کو جاتا ہے جو پاکستان کے اندر سیاستدان بیٹھے ہیں. دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں. آپ مجھے بتائیں کہ آپ اس عہدے پہ، آپ جیسے ابھی آپ ٹی وی میں بات کر رہے ہیں، آپ ایک ذمہ دار پاکستانی شہری کے تحت تمام سوالات پوچھیں جو لوگوں کے دماغ کے اندر ہے. اب اگر آپ اپنی یہ ڈیوٹی نہیں دیتی ہیں، میں اس کا جواب نہیں دیتی ہوں، تو اس کا مطلب ہے ہم بھی اس چیز کے لیے اکاؤنٹیبل ہیں. اسی طرح جو سیاستدان ہیں وہ اس چیز کے لیے ذمہ دار ہیں کہ پاکستان کے عوام ان کی جان اور مال کا تحفظ کرے. وہ اس بات کے لیے ذمہ دار ہے کہ جو پاکستانی عوام کے جو پیسے ہیں وہ اس طرح خرچ کیے جائیں کہ ان کی جان و مال کے تحفظ میں بہتری آئے. اس میں اگر آپ کی سٹی فورس کو آپ نے اس کو زیادہ منظم ہے، ان کو فنڈ کرنا ہے اور اس کا صوبائی فیصلہ کرنا ہے یا ان کو قانونی تحفظ دینا ہے تو یہ آپ کو کرنا ہے. اور اگر آپ یہ نہیں کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے کچھ لوگوں کو پیسے دے دیے یا ہم نے دہشت گردوں سے بات چیت کر لی اور ہم یہ لگ گئے کہ ہم یہ بات کر رہے ہیں تو اس سے ہمارے پیسے رسول کیا جائے گا، تو آپ جو ہے ایک طرح سے ٹریزن کے مطلب آپ ایک ٹریزن کے لیے رسپانسیبل ہیں. یعنی کہ آپ کے تو وہ دفاع اس طرح لگے گی کہ آپ نے دشمنوں کے ساتھ، دہشت گردوں کے ساتھ مل کے اپنے ملک کو دہشت گردی کی سہولت کاری کی. سہولت کاری یہ نہیں ہے کہ صرف اور صرف آپ ان کو گھر دے دیے یا ان کو پیسے دے دیے. سہولت کاری یہ بھی ہے کہ آپ ان کو انیبل کر رہے ہیں کہ وہ یہ تمام کام کریں، اور اس کے بعد عوام کے اندر جو ہے ایک تعصب پیدا کر رہے ہیں، ایک طرح سے خوف و ہراس پیدا کر رہے ہیں، جس کے تحت دہشت گرد کا جو پیغام ہے وہ آپ دور تک پہنچا رہے ہیں. تو آپ ان کے ساتھ سہولت کاری میں ملوث ہیں. اچھا ماری سلطان صاحبہ، ڈی جی آئی ایس پی آر نے بڑی امپورٹنٹ جو پوائنٹ تھا اس کو ریز کیا بجٹائزیشن کے اوپر، کہ وہ پیسہ جو دہشت گردی کے لیے دیا جاتا ہے کہ اس کو ختم کرنا ہے وہ کہاں پر جاتا ہے. تو اب معاملات جو ہے وہ یہاں پر آ چکے ہیں، تو کیا آڈٹ وغیرہ اور یہ سارے معاملات آگے بڑھنے نہیں چاہیے تاکہ دیکھا جا سکے کہ ہم لوگ کس طرح سے اور کس حد تک دہشت گردی کے خلاف لڑے، اور مزید اس میں کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں جب آپ کی پولیس کے پاس ہتھیار نہیں ہے، ابھی آپ مجھے بتائیں جو لیٹسٹ دہشت گردی کی لہر ہے اس میں کیا ہے؟ سب سے زیادہ ایڈوانس ویپن جو استعمال کر رہے ہیں، امریکن ساخت کے ویپن ہیں جو ان کے پاس ہے،
उनके पास ट्रेनिंग है, उनके पास पैसे हैं, और इसके जवाब में आपके पास क्या है? आपकी पुलिस फोर्स के पास क्या चीज है? आपकी जुडिशरी के पास क्या है कि वो इन दहशतगर्दों को उन तक पहुंचा सके? आपको पता है कि एक दहशतगर्द जो आम दहशतगर्दी का वाक़या पाकिस्तान में होता है उसकी औसतन खर्च कितना है? वो तकरीबन 20 करोड़ है। सो अगर आप एक आम दहशतगर्द कार्रवाई जो है तकरीबन 20 करोड़ के दरमियान है, तो उसके रद्द अमल में क्या आपने अपनी पुलिस फोर्स को एम्पावर किया है? क्या आपने उनको जो है बेनाम किया है कि वो तहफ़्फ़ुज़ से और हिफाज़त से आपके मुल्क के खिलाफ अहम ऑपरेशन कर सके, मतलब जो दुश्मनों के खिलाफ? आपने भी ये तमाम चीज़ें नहीं की। ये तमाम जिम्मेदारी सूबाई हुकूमतों की है, सियासतदानों की है और हम सब की है। और अगर आज हम अपने मुहाफ़िज़ों को महफूज नहीं करेंगे तो ये कैसे मुमकिन है कि कल वो अपनी तमाम ड्यूटीज जो है पूरी तरह अदा कर सके? और सबसे बड़ी बात है कि ये चीज़ें सिर्फ आपके अपने खर्च के लिए नहीं, ये पाकिस्तानियों की जान और माल के लिए और आपके मुस्तक़बिल के लिए है, जिसको महफूज करना हम सबकी जिम्मेदारी है। सही। अच्छा मारिस साहब, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट इसमें जो है वो पहलू वो भी ये मद्देनज़र रखा गया कि जो अफगानिस्तान ने अमरीकी इनखला के बाद छोड़ा गया असलहा था उसका बड़ा हिस्सा अब दहशतगर्दों के हाथ लगा है और उसकी भी सबूत मौजूद है। तो इस तमाम सूरत हाल में पाकिस्तान जो है वो अमेरिका से क्या बातचीत कर सकता है? क्योंकि जाहिर है वो अगर इस्तेमाल होता है तो पाकिस्तान के खिलाफ ही इस्तेमाल होता है। देखिए इस वक्त अमेरिका जो है तकरीबन $7.5 बिलियन के अमेरिकन असलहा अफगानिस्तान में छोड़ के, जिनका वो कहते हैं कि हमें पता नहीं है कि वो किधर है। अब ये $7.5 बिलियन है, ये असलहा वो किसके लिए देके थी? हमने एक तहकीक की थी हमारे इदारे में, उसके मुताबिक इस वक्त जो अमेरिकन असलहा अफगानिस्तान में बिक रहा है वो अगर से $1000 का है तो उसकी जो औसतन कीमत है वो $300 पर बिक रही है, यानी 70% तखफीफ के साथ बिक रहा है। इसका मतलब है कि एक आम रसाई है उस तमाम हथियारों की। हम क्या कर सकते हैं? अमेरिकन कानून के मुताबिक, अमेरिकन फौजी कानून के मुताबिक वो ये काम नहीं कर सकते। वो एक ऐसी जगह के अंदर जो जहाँ अभी तक पूरी तरह पुरअमन हो वहाँ अमेरिकन असला नहीं छोड़ सकते, और ये असला जो अफगान हुकूमत है वो कहती है उनके पास भी मौजूद नहीं है। सो अगर अब बुरी हुकूमत के पास भी मौजूद नहीं है और वो छोड़ के चलेंगे और वो बार बार दहशतगर्दी में इस्तेमाल हो रहा है, तो अमेरिकन हुकूमत की वो पाबंद है, या तो वो इलाकाई तौर पर किसी ताकत को देके जाते जो नहीं देखेंगे, और अगर नहीं देखेंगे तो उसको वापस खरीदें, और अगर नहीं खरीदते हैं तो इस बात की जिम्मेदारी उठाएं कि बलग्राम में और बाकी तमाम जगहों पे वो कितना असला छोड़ के गए और उसका इम्पैक्ट क्या है। और इसके लिए एक बैनुल-अक़वामी जिम्मेदारी भी है और अफगान हुकूमत पर भी इनको प्रेशर डालना होगा कि अभी तक उनको पैसे मिल रहे हैं, रिकंस्ट्रक्शन के पैसे मिल रहे हैं, ANA के पैसे मिल रहे हैं, उन तमाम पैसों के ऊपर अमेरिकन वज़ारत दिफा के पास पूरा असर रसूख है, वो उसको इस्तेमाल करें। देखिए एक तरीका नहीं है कि आप जंग करें अफगानिस्तान में, बहुत सारे तरीके हैं जिससे भी अफगान हुकूमत को, बुरी हुकूमत को $4.2 बिलियन से ज़्यादा पैसे मिल गए सालाना अफगान नेशनल सिक्योरिटी के फोर्सेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको आप रिस्ट्रिक्ट करवा सकते हैं। तो मामला तो बहुत सारे हैं और ये तमाम हमें करने चाहिए, क्योंकि एक बात है कि अगर आप दहशतगर्दी पे आज अपनी एक मुनज़्ज़म सीसा फैलाई हुई दीवार की तौर पे एक जवाब नहीं देते हैं तो कल ये आपके मुल्क को बिल्कुल अपने अंदर लपेट लेगी। जवाब तो यकीनी तौर पे हमारे साहब दिया जा रहा है, और अगर इस साल के स्टैट्स की बात कर लें तो पिछले जो 10 साल थे उसमें भी इतने खारजी नहीं मारे गए जितने इस साल मारे गए। इट्स अ गुड प्रोग्रेस। लेकिन DGISP ने कहा कि जितनी भी खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी है उसके पीछे सियासी और मुजरिमाना गठजोड़ है। क्या अब सियासी स्टेबिलिटी कितनी इम्पॉर्टेंट है और क्या समझती हैं कि इसको कितनी जल्दी स्टेबल हो जाना चाहिए ताकि हम दहशतगर्दी से पाक हो जाए? बिल्कुल। लेकिन जैसे मैंने कहा कि आपके किसी भी के साथ कोई भी इख्तलाफ हो सकता है, सियासत में इख्तलाफ होना कोई बड़ी बात नहीं है। फौज के खिलाफ, बाकी पार्टीज के खिलाफ आप हक आप ये रखें, लेकिन क्या आप इस बात की इजाजत दे सकते हैं कि आपके मुल्क में दहशतगर्दी या दहशतगर्दों के साथ मिलकर वो कार्रवाइयाँ करें? और अगर आप ये करते हैं तो क्या पाकिस्तान की आवाम, क्या कोई जिम्मेदार पाकिस्तानी इस बात की इजाजत दे सकते हैं? और बात KP की तो नहीं है, ये तो आपकी एक सरहद है। आज आप अपनी मगरबी सरहद को गैर महफूज करते हैं तो कल आपकी मशरकी सरहद में गैर महफूज है। और इसके अंदर क्या जो लोग KP में है वो सिर्फ और सिर्फ क्या पश्तून है? वहाँ हर पाकिस्तानी मौजूद है। इसका मतलब ये है कि आपने पूरे पाकिस्तान को दहशतगर्दी की जहन्नम में धकेल दिया, और अगर आप सियासी घर छोड़ के अपने मुफाद के लिए ऑर्गेनाइज क्राइम की वजह से ही काम कर रहे हैं तो जाहिर इसकी जिम्मेदारी भी आपको उठानी होगी। सही। अच्छा मारिद साहब ये भी फरमाएगा, स्पेशली KP का जिक्र करना क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे ऑपरेशंस हो चुके हैं, जैसा कि हम स्टैट्स का भी जिक्र कर रहे हैं। अब जो 3 ऑप्शंस दी गई हैं, आपको लगता है कि इन तीनों में से अगर तो कोई एक चूज़ की जाती है कि खारजियों के साथ को हवाले कर दिया जाता है या सहूलतकारी जो है उसमें जो है वो कम कर दी जाती है, तो ये बेहतर होगा या बजाय इसके कि ऑपरेशन ही हो और ऑपरेशन ही वाहिद हल है?
देखो तीनों आपको काम करने पड़ेंगे। अगर आप तीनों काम नहीं करते हैं तो ये मुमकिन नहीं है कि आप ये कि नई लहर इसको रोक सकें। इसके साथ साथ आपको अफगान हुकूमत के ऊपर भी प्रेशर डालना होगा, आपको अमेरिका से भी बात करनी होगी, आपको इन तमाम हक़ाइक़ के ऊपर से पर्दा उठाना होगा। बहुत सारी बातें आप अपने सियासी मंजरनामे की वजह से, अंदरूनी इख्तलाफात, मफादात, मतलब मुल्क की बड़ी वसी तर मफाद की वजह से आप बातचीत नहीं करते, लेकिन अगर ये मौजूद है तो आपको इनको दो टोक इस पर बात भी करनी होगी और ये वाज़े करना होगा। अगर आप ये नहीं करते हैं तो हमें इस बात का डर है कि अफगानिस्तान हुकूमत जो है वो एक आम हुकूमत से तब्दील होकर एक नार्को ट्रेड टेररिस्ट स्टेट में तब्दील हो जाएगी, और अगर ये हो जाती है तो पाकिस्तान के लिए एक बड़ा खतरा है, सारी दुनिया के लिए बड़ा खतरा है। देखिए अगर वो रेगुलर स्टेट में और उसके बाद रेगुलर स्टेट की जिम्मेदारियां नहीं उठाते तो फिर क्या है? इसका मतलब है कि दहशतगर्दी वाहिद तरीका है जिसके जरिए वो इंटरनेशनल प्रेशर ले सकते हैं। और अगर हिंदुस्तान की हुकूमत, चले अफगान हुकूमत से तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अभी तक उनकी एक्सेप्टेंस के इशूज हैं और इशूज हैं, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि हिंदुस्तान की हुकूमत का ऐसा कौन सा मसला है? हिंदुस्तान की हुकूमत अमेरिका और बाकी तमाम ममालिक की इत्तेहादी भी है, मतलब नेटो से लेके हर मुल्क जो है उनके साथ ताल्लुकात चाहता है। तो अगर आप एक मुल्क को इतनी बड़ी किसी दूसरे मुल्क में दहशतगर्दी की इजाजत देते हैं तो उसका जवाब रद्द क्या होगा? बिल्कुल बिल्कुल, आप दुरुस्त फरमा रही हैं। हमारे सबब बेहद शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थी, साहब मौजू पर गुफ्तगू कर रही थी।